दिन तुहाडे सामने हाजिर होके मैं हाज़री लाउणा तुहाडे चरण खुश्क बंदियां दीयां गल्लां भी तुहाडी जिंदगी नाल संबंध रखदियां ने, वो भी सुननियां बनदियां ने। सुननियां नहीं बनदियां, उन्हां ते विचार करना भी बनदा है। तुसीं इत्थे सारे पिछले 48 दिनों तो ट्रालियां च घर पाई बैठे हो। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के किसान दिल्ली के अलग अलग नाकियां उत्ते बॉर्डरां ते बैठे ने, लखां की तादाद च बैठे ने। तुहाडी एक खास मंग है, तुहाडे भविख दी जिहड़ा खतरे च पाया केंद्र ने कानून बना के ओदी सुरक्षा, ओदे लई तुसीं इत्थे सारे तपस्या कर रहे हो। तुहाडे बच्चों के भविख दा खतरा है तां तुसीं तपस्या कर रहे हो। सब तो वध तसल्ली इस गल दी भई अज सारा समाज समझण लग्या भी खेती इस देश की आर्थिकता का धुर है। जे धुरे च डैक पै गई तो सारी मशीन खराब हो जाएगी, बचना कख नहीं। और इसे लई अज समाज का हर वर्ग इस अंदोलन विच आपो अपना योगदान पाउण लई इत्थे इस थां नूं एक पवित्र स्थान समझ के इत्थे आके हर रोज हाजरियां लवाउंदा है। मैं तुहानूं हर तीजे चौथे दिन तुहाडे सामने हाजिर होके मैं हाजरी लाउणा तुहाडे चरनां च। तुसीं उत्सुक हो, कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने दस्सिया भी होना है, सरकार ने कुछ केस सुप्रीम कोर्ट विच पवाए ने, असी नहीं पाए। ना असी पार्टी सी, ना असी केस पवाए। और एडे महंगे महंगे वकील खड़े किए सरकार ने, जितों अपने आप च साबित होंदा है जिन्हां दी फीस कोई इक्का दुक्का बंदा दे नहीं सकता। जदों उत्थे वो तुहाडे खिलाफ खड़े है, वो तो पता लगता है भाई सरकार पिछे है, नंगा चट्टा नाच होंदा नजर आउंदा है। पिछले दिनी एक विद्यार्थी वालों पटीशन पाई गई पे जी ये जिहड़े इत्थे बैठे ने किसान, इन्हां नूं इत्थों उठाओ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देता भाई लोगों का अधिकार है, शांतमई तरीके नाल अंदोलन कर सकते हैं। ये तो अपनी राजधानी नूं आ रहे सी, सरकार ने रोकिया, इस करके इन्हां नूं उठाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी जदों तक ये शांतमई रहणगे, सरकार पुलिस बल या किसी होर तरह की फोर्स का इस्तेमाल इन्हां ते नहीं कर सकती। हुण पटीशन तो उत्थे खारिज हो जानी चाहिए सी, पर उस तो बाद सरकार ने साडा 8 जणियां दा नां सुप्रीम कोर्ट च दे दिता भी इन्हां नूं पार्टी बनाओ। सानूं पार्टी बना लिया, सानूं पता ही नहीं, घर विच बैठे असीं पार्टी बना ले। जदों पार्टी बनाए उदों तक 15-20 पटीशनां होर दायर कर दित्तियां, जिहड़ियां हाले भी पेंडिंग पईयां सुप्रीम कोर्ट च। कोई पटीशन पई जी ये कानून रहने चाहिए ने, कोई पटीशन पई ये नहीं रहने चाहिए। सानूं उन्हां बारे कोई ज्ञान नहीं भी किहड़े किहड़े लोक ने, किहनां ने वो पटीशनां कीतियां, पर उन्हां दे वकीलों तो अंदाजा लग जाता है भी जिहड़े एडे एडे वड्डे वकील खड़े है, ये सरकार तो बिना नहीं खड़े हो सकते। खैर, परसों ओदी तारीख सी, 11 तारीख सी, सारियां दी निगाह उधर लगी सी भी पता नहीं अज सुप्रीम कोर्ट की होएगा, की कहेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो तो पहला बहुत सारिया गल्लां इहो जिहियां कीतियां जिहड़ियां किसानां दे हक दियां सी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाउंदे भी एक गल तां ਇਹ तस्लीम कर लई
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜੂ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ। ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਡਾਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਧੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਝਾੜਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੂ ਫੈਸਲਾ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪੋ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹੀ ਕਰ ਲੋ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹ 4 ਦੇ 4 ਮੋਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਤੀ ਰੱਦ, ਤੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 100 MP ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। 100 ਦੇ 100 MPਆਂ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗਿਲਾ ਕਰੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MPਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਪੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 48 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਐਡੇ ਸਫਲ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪੋਸਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝਰੀਟ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕਤਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਮਾੜਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ, 26 ਤਰੀਕ ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਰਾਵੋ, ਪੜਾਅ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੜ ਲੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਇਹਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁੜਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ 10 ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾ ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਡੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਈ ਲੋਕੀ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਈ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਅਸੀਂ 5-4 ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਤਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੋਜ਼ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅੰਸਰ ਆ ਕੇ ਘੁਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ,
ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ कह के बदनाम किए ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹੋ 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਈਨ। 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਾੜ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਨਾ ਮੋਢਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੁਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ। ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਜਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨੀਆਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਗੀਆਂ। 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲਿਆਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੰਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੋਗੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਓ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੈਨਲ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਚਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਚੈਨਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਰਸੋਂ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।